Hello and a very warm welcome to another interesting session that goes beyond conversations about a film. Today, we are here to discuss beyond the lens, PR, and positioning in filmmaking. Every film begins with a spark, a spirit, a dream, and a frame. But beyond what the camera captures, there lies another story of how a film is shaped and shared with the world. A trailer can trend before a film releases. A single headline can redefine an actor's image, and a perception can sometimes travel faster than the story itself. And that's where PR comes into the play. PR today is about positioning, shaping how a film is remembered and connected to its audience. And to help us navigate this balance of storytelling and strategy, we have an incredible panel with us today. Firstly, I'll invite the moderator, Shraddha Bilwal, who is a storyteller, screenwriter, and a filmmaker. She has a decade of experience in storytelling across journalism, entertainment, and digital media. Allow me to invite the first speaker of the day, Arvind Vegda. He is a celebrated Gujarati folk singer who is the voice behind popular song Bhai Bhai. He has become a bridge between traditional folk music and contemporary audiences. Every year, he performs more than 100 shows, traveling across Gujarat and abroad. I think Arvind Vegda doesn't need more introduction. All of us, I guess, know him very well. Our next panelist is Aneri Savla. She is the founder of Motion Mingle LLP and co-founder of Mingle with Star. With over 2 decades of experience, she has worked with leading entertainment houses like Shemaru, shaping the landscape of regional content and digital narratives. Apart from that, she is also an angel investor and a mentor who actively supports new ideas and stories. Next up, we have Rahul Rajput. He is a leading VFX artist, director, editor, and founder at WTFX Studio. He has worked for the national award-winning film Reva and web series like Hustlers. He has been delivering masterpieces in Hindi, Gujarati, Bengali, and South Indian cinema. Well, just a quick note. I guess we are running a little late, so let's try to wrap it a bit early. I'll now hand over the mic to the moderator. I would like to welcome all three panelists, Aneri ma'am, Rahul sir, and Arvind sir. Okay, so as already have given the introduction of all three of you, I still want to mention that Aneri ma'am has 20 years of experience in marketing as a marketing strategist, and now she is also working for her own company, and she is into movie marketing and film distribution. And Arvind sir, જેમને તો આપણે ભાઈ ભાઈ ના નામથી આપણે સોંગથી આપણે ઓળખીએ જ છે, સો એમને કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી. બટ બિકોઝ આપણું જે સબ્જેક્ટ છે PR એન્ડ પોઝિશનિંગ, સો એ વિષય માટે હું કહેવા માંગીશ કે એમણે GILF રાઈટ જીફા અવોર્ડ શોથી એમને એક ઇકોસિસ્ટમ ક્રિએટ કર્યું છે જ્યાં મૂવી માટે એક નેટવર્કિંગ કરી શકાય. So for that we are going to talk about how GIFA now has flourishing in movie business. And with Rahul sir, I would like to talk about how we are going to position VFX in movie marketing. Yes. So, to begin with, Aneri ma'am, I would like to ask a question that why movie positioning is
very much important, or why PR strategies are important in movie industry? Okay. Hello. Yeah. Okay. So movie marketing or positioning is very important. So when the movie is made, it's a writer who has written the story, a director's vision which gets translated into a film. So after that, when you have to actually reach to audience, that's how the film positioning and marketing comes into picture. So whether the film નું TG કોણ છે, who is your target audience, what you want to present to the film, how are you going to reach to the audience, and what curiosity you will build for an audience to come and watch the film. That is very, very important. So we've seen lot of films that are very good, but audience સુધી પહોંચતી જ નથી. So the films don't work. And lot of times if you see, the films are not that great, but because it is well marketed, it is well PR'd. So at least the buzz about the film is very good initially. But since the film is weak, the word of mouth will not travel, and hence the film won't work long term. Whereas a very nice film will start slow, and then it will create a good history through word of mouth. And specifically in regional cinema in Gujarati, I think major films pick up from the second week. That's the thing. So it's very important that once film is made, but who's your target audience and how you want to sell the film to them, you have to hence position the film that way. My next question to Arvind sir. Uh, Hello. Yeah, so I would like to ask you that what was the vision behind creating JIFA Awards? Thank you. It's really a pleasure for me that you're inviting for second time inviting in Ahmedabad Literature Festival. And since my mother tongue is Gujarati, so I would love to speak Sure. in Gujarati Sure, sir. only. Of જ્યાં course. જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. એટલે હું મારી ભાષામાં સૌથી વધારે સહુલિયત મને લાગતી હોય છે ઓફકોર્સ. बिल्कुल सर. આ મારી માં છે, અંગ્રેજી મારી માસી છે, એટલે ઓફકોર્સ આજે મારી માની સાથે જ રહીશ. સો પહેલી વાત તો એ છે કે ગુજરાતી સિનેમા આજે હિન્દીથી એક જ વર્ષ નાની છે. પહેલી હિન્દી ફિલ્મ બની અને એના બીજા જ વર્ષે ગુજરાતી ફિલ્મ બની, અને ત્યારથી આપણી આ સિનેમાની જર્ની ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એ આજ સુધી સરસ રીતે ચાલી રહી છે. અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ બહુ જ જોયા છે, ખૂબ જ બધી ફિલ્મો બની છે, ખૂબ જ બધા ગીતો બન્યા છે, બહુ જ બધા કલાકારો ગુજરાતી સિનેમાથી ભારતને મળ્યા છે. એટલે કે જેમણે અંગ્રેજી ભાષામાં પણ કામ કર્યું હોય, હિન્દી ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું હોય, જેણે પોતાના કારકિર્દીની શરૂઆત ગુજરાતીથી કરી હોય. તો સૌ પ્રથમ તો એવું હતું કે ગુજરાતી ફિલ્મ આજે સરસ મજાનું એક પ્રોડ્યુસર છે, પ્રોડ્યુસ કરે છે, કે એક્ટરમાં એક્ટિંગ કરે છે, ડિરેક્શન થતું હોય છે ડિરેક્ટર દ્વારા, બહુ બધા લોકો ઇન્વોલ્વ હોય છે. જ્યારે આ બધી ફિલ્મો બને છે પછી એક અપ્રિસિએશનની વાત હોય છે. દર્શકો તો એમને તાળીઓથી વધાવતા જ હોય છે, પરંતુ એ રીલ પર છે, એટલે કે પડદા પર છે. જીફા કે કોઈ પણ અવોર્ડ એ એના માટે એક એવી વસ્તુ હોય છે, એ એનું મોરલ બુસ્ટઅપ કરતું હોય છે, અપ્રિશિએશન હોય છે એના માટે કે મને મારું કામ જે છે એ શ્રેષ્ઠ થયું છે બીજી ફિલ્મો કરતાં, અને મને એ શ્રેષ્ઠતા માટે એક પુરસ્કાર મળે છે જે હું લેવા સ્વીકારવા માટે હું જનમેદની કે આખી ઇન્ડસ્ટ્રી સમક્ષ કે ઓડિયન્સની સામે જઈ અને હું એ સ્વીકારું છું. તને મને કામનો મને સંતોષ મળે છે, ફીઝ મળે છે, મહેનતાણું નથી. આ એના માટે એક એવો રિવોર્ડ છે કે જે એનું મોરલ બુસ્ટઅપ કરતું હોય છે, વધુ કામ કરવા માટે એને પ્રેરિત કરતું હોય છે. આ એ અવોર્ડ છે. તો શરૂઆત એની એવી રીતે થઈ, બહુ જ નાની ઘટના હતી, પણ છતાં હું તમારી સાથે ઘટના શેર કરીશ. ભાઈ ભાઈ ગીત બન્યું, તમે મારી ઇન્ટ્રોડક્શન આપી ભાઈ ભાઈથી, તમે કીધું બીજા કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી. બહુ બધા કામ કરું છું એકચ્યુઅલી, ફ્રેન્કલી કહું તમને, લોકોને ખબર નથી હોતી. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે પ્રથમ વખત જ્યારે ફિલ્મ અમારું ભાઈ ભાઈ ગીત બની ગયું, પછી મને થયું કે હવે મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીની મને ખબર નથી કે કેવું ચાલશે, કારણ કે આખું જે ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એ હવે ડિજિટલ થતી હતી. અમારો છેલ્લો કહેવાય ને યુગ હતો જે સીડીવાળો હતો, એની પહેલાં કેસેટવાળો હતો, હવે આખું ડિજિટલ થવાનું હતું. એટલે કદાચ મને એવું લાગ્યું કે ડિજિટલ યુગમાં કેટલું આગળ જશે વી ડોન્ટ નો, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ટુ મેક અ ફિલ્મ.
શરૂઆત 2012માં એવી રીતે વિચાર કરી કે ચલો આપણે એક ફિલ્મ બનાવીએ. જ્યારે કેવી રીતે જઈશ પણ નહોતી બની, તો મને એમ થતું હતું કે આપણા જ ઓડિયન્સ માટે એક ફિલ્મ બનાવવી જોઈએ. અને પહેલો પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કર્યો ક્યારે જઈશું પતાયા કરીને એક ફિલ્મનો. અનફોર્ચ્યુનેટલી એ રિલીઝ ન થઈ શકી, પણ એક શરૂઆત થઈ કે આવું એક કરવું. એટલે કંઈક કરવાની વાત હતી. અનફોર્ચ્યુનેટલી ન થયું એટલે મેં કીધું છોડ દો, હવે આ નહીં થાય, આપણે જરા ટ્રાય કરશું. હવે આપણે હિન્દી કે એમાં આપણે ટ્રાય કરશું, આપણે એમાં ક્યાંક જઈશું. ત્યાં પણ એવું થયું કે રણવીર સિંહ ભાઈ પર પરફોર્મ કરતો હતો ફિલ્મફેરમાં. મેં કીધું આ બી ઓપોર્ચ્યુનિટી જતી રહી આપણા માટે, હવે આપણે જવું કેમનું? તો મેં કીધું ગામ કરે કે ન કરે, આપણે આપણો અવોર્ડ ઊભો કરીને આપણે કરવું જોઈએ. અને મીન વાઇલ એ જ વખતે કેવી રીતે જઈશ ફિલ્મે ભવ્ય સફળતા મળી, બેક ટુ બેક ફિલ્મો આવતી ગઈ. સો એ વખતે મારા પાર્ટનર હેતલ ઠક્કર જે ઓલરેડી બિઝનેસ અવોર્ડમાં હતા, અમે લોકો બેઠા હતા. મેં કીધું લેટ્સ સ્ટાર્ટ સમથિંગ કે જે આપણી ભાષા માટે હોય, આપણા સિનેમા માટે હોય ને આપણી ધરતી પર અવોર્ડ થતો હોય. એક અવોર્ડ થતો હતો મુંબઈમાં, બીજો ટ્રાન્સમીડિયા હતો. પણ મેં કીધું આપણું જે છે, આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં જ આપણને બે તાળી ન મળે, આપણા કલાકારને કોઈ એપ્રિશિએટ ના કરે, તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ દેટ. આપણે એવું કંઈ કરવું જોઈએ, આપણે ઇનિશિએટ કરીએ, બીજા કોઈની રાહ ન જ જોવી કે ભાઈ ફિલ્મફેરવાળા આવીને કરશે કે આઈફાવાળા આવીને કરશે ગુજરાતી માટે. મેં કહ્યું એમને પણ એમ લાગશે કે આ મારી ભાષા નથી એટલે મારે કેટલું કરવું એ ખબર નથી. સો વી ડિસાઇડેડ કે આવું કંઈક પ્લેટફોર્મ આપણે ઊભું કરીને મેં કીધું વી હેવ અ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ. હું પણ માર્કેટિંગનો માણસ એટલે મેં કીધું લેટ સ્ટાર્ટ ધીસ. અને વી સ્ટાર્ટેડ ધીસ અવોર્ડ ઇન 2016. પહેલી વખત અમે અવોર્ડ કર્યો. અને અમને એ જ હતું કે દર વર્ષે થવો જોઈએ. આપણી ભાષામાં જે પણ ચેલેન્જીસ આવશે, એ તો આપણે ગુજરાતી છીએ, હંમેશા કોઈ પણ પ્રકારના રિસ્ક હોય કે ચેલેન્જીસ હોય એને આપણે હંમેશા આઉટકમ કરીને એક સારી પ્રોપર્ટી કે કંઈક સારી વાત કરવી હોય કે સારી એક ઘટના કરવી હોય કે એક સારું વસ્તુ ઊભી કરવી હોય, એના માટે આપણે હંમેશા તૈયાર હોઈએ છીએ. સો એ વિષયને લઈને અમે લોકો આ શરૂઆત કરી હતી. અને હજુ પણ જર્ની ચાલુ જ છે. અમે હજુ તો બહુ 10 વર્ષનું બેબી છીએ, અમે વધારે નથી મોટા થયા. બટ અમારું એક જ છે કે અમે અવિરતપણે કરતા રહીશું, ભાષા માટે કરતા રહીશું. અને એક ઇકોસિસ્ટમનો બહુ મોટો ભાગ છે, એ પણ આપણે આગળ જતાં ચર્ચા કરીશું. સો ધીસ વે વી હેવ સ્ટાર્ટેડ ધીસ. અને આ વર્ષે પણ અમે લોકો ફેબ્રુઆરીમાં 24 તારીખે કરવાના છીએ. તો દર વર્ષે એવી રીતે માર્કેટ કરીશું કે આ ધીસ ઇઝ ધ વન ઓફ ધ મોસ્ટ બ્યુટિફુલ VFX એને ગુજરાતી સિનેમા, એ રીતે આપણે પ્રમોટ કરીશું કે તમને શું લાગે છે? પહેલાં તો ગુડ ઇવનિંગ, થેન્ક ટુ ઉમા સર, ઓમકારજી કે આ સ્ટેજ આપ્યો. અને તમારો જે ક્વેશ્ચન છે એની માટે બેટર પર્સન મેડમ છે. હું એક આર્ટિસ્ટ છું, આર્ટિસ્ટ તરીકે જ રહેવા દો. અને હમણાં જ અમારી વાત થઈ બેક સ્ટેજ કે ફિલ્મ માટે VFX હોય છે, VFX માટે ફિલ્મ નથી બનતી. રાઈટ. સો જ્યારે એવી સ્ક્રિપ્ટ લખાશે, જ્યારે એવું VFX રિક્વાયરમેન્ટ હશે કે સ્ક્રિપ્ટની ડિમાન્ડ હશે, વોટ એવર, તો એ બ્યુટિફુલ ક્રાફ્ટિંગ, સ્ટોરી ટેલિંગ એની માટે અમે લોકો એ ડેવલપ કરીશું. અને એ ટેકનોલોજી છે જ ઇન્ડિયામાં. ઇન્ડિયામાં સારા આર્ટિસ્ટ પણ છે, ઇવન સારા સિસ્ટમ્સ. અમુક વસ્તુ છે પ્રોબ્લેમેટિક, પણ હા એ ધીરે ધીરે ડેવલપ થઈ જશે. અને એઝ અ VFX આર્ટિસ્ટ, ડિરેક્ટર, જો મને જ્યારે કોઈક સ્ટોરીમાં ડિમાન્ડ કે કોઈક પ્રોપર વસ્તુ દેખાય કે ભાઈ આ રિક્વાયરમેન્ટ છે, જેમ કે હમણાં અમે લોકોએ દશેરાની તમે વાત કરી, એમાં એક ટાઈગરનો સીન છે, રાઈટ. તો એ કેટલો રિયલિસ્ટિક બને છે, કેટલો રિયલિસ્ટિક અચીવ થાય છે. પછી એ સ્ક્રીન પર જોઈને જો લોકો કહી દે કે આ ફેક છે, તો એઝ અ VFX આર્ટિસ્ટ વી આર ફેલ. એવી રીતે કોઈ પણ VFX, ઇવન જ્યારે અમે દેખાઈ જાય કે આ VFX છે તો વી આર ફેલ, તો એનો કોઈ મતલબ નથી. એટલે આપણે સ્ટોરીના હિસાબથી VFX કેટલું બેટર કરીએ છીએ. બાકી PR, પોઝિશનિંગ ને માર્કેટિંગ તો આ બેટર છે મેડમ. બીજી એક વસ્તુ અરવિંદ સરને મારે કહેવી હતી કે તમે એવું મેન્શન કર્યું હતું કે હજી જીફામાં VFXની કેટેગરી ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ નથી. તમારી વાત એકદમ સાચી છે, અમારે કરવી જ છે. અમે દર વર્ષે કંઈક ને કંઈક નવી કેટેગરી, પણ મને એવું લાગે છે કે એને મૂલવવાવાળા વ્યક્તિઓ હજુ અમારી પાસે નથી, અનફોર્ચ્યુનેટલી, કે જે VFXને મૂલવી શકે, કે જે કહી શકે કે ના ભાઈ આ વસ્તુ છે. એટલે જ્યારે અમને એના જજ એવા મળી જશે, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ એ નિરીક્ષક પર હોય છે કે એને એની સત્યતા પારખી અને સમજી શકે કે આ શ્રેષ્ઠ છે. અને એ શ્રેષ્ઠતમ માટે એટલી ફિલ્મોની આમ કહેવાય ને કે ભાઈ તમને બંચ ઓફ ફિલ્મ મળી છે કે ગયા વર્ષે 104 ફિલ્મો રિલીઝ થઈ હતી. અમારી પાસે જે ટેન્યુઅર હોય ને, જાન્યુઆરીથી લઈને ડિસેમ્બર 31 તારીખ સુધીમાં કેટલી ફિલ્મો થિયેટ્રિકલી રિલીઝ થઈ હતી, 104 થઈ હતી.
પણ હવે એમાંથી જેમ આપણે કહ્યું ને કે વીએફએક્સ માટે ફિલ્મ છે કે ફિલ્મ માટે વીએફએક્સ છે, એ હજુ પ્રશ્ન જ છે. એટલે જ્યારે એ બધા જ એને સમજતા થઈ જશે, મને એવું લાગે છે અમારે તો એક કેટેગરી એડ કરવાની છે, અમારે એક ટ્રોફી આપવાની છે, અમારે એક નિરીક્ષક ઊભો કરવાનો છે. પરંતુ મુદ્દો આ જ, એટલે અમને લાગે કે અમને 6 નોમિનેશન્સ એવા મળ્યા શ્રેષ્ઠતમ કે જ્યાં કહી શકે કે ના કાંટે કી ટક્કર છે. તો અમે લોકો વી આર વેઇટિંગ ફોર દેટ. એટલે અમને લાગશે કાલે છે તો વી આર ગોઈંગ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ, પણ મને લાગે છે કે કદાચ નેક્સ્ટ જીફામાં હોઈ પણ શકે, મે બી. અનેરી મેમ, તમને હું એવું પૂછીશ કે લાસ્ટ યર જે ફિલ્મ એક આવી હતી જે બહુ જ સક્સેસફુલ થઈ, જમકુડી, રાઈટ? સો એ આટલી બધી ફિલ્મો, જેમ સરે કીધું 100ની ઉપરના આંકડાની ફિલ્મો આવી, પણ જમકુડી વોઝ મોસ્ટ સક્સીડ ફિલ્મ. તો એની પાછળની શું પીઆર સ્ટ્રેટેજી અથવા તો માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી હતી? અત્યાર સુધી આપણે પહેલાં જ્યારે ફિલ્મ્સ પ્રમોટ કરતા હતા ગુજરાતી ફિલ્મ્સમાં, ત્યારે મોસ્ટલી મેં એવું જોયું હતું કે એને અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ કરીને પ્રમોટ કરતા. સો દેટ વોઝ ધ સ્ટ્રેટેજી. અને હવે એ બદલાયું છે, તો જમકુડી પાછળ શું એની સ્ટ્રેટેજી હતી? Hello, yeah. So Jamkudi Mate, the strategy was very clear. The positioning of the film was horror comedy. And that was a time, સ્ત્રી ચાલી હતી, ગુજરાતીમાં horror comedy આવી નથી. So, and a film, after what we watched, we were very clear that this is the correct positioning for the film. There is nothing else that we want to position the film. Second, the best part of the film was the title. So, Jamkudi, મોડે રહી જાય, we all know we've like, વર્ષોથી આપણને ખબર છે, one word. The third, then we were debating on how to position the film, કે શું marketing assets આપણે કરવા જોઈએ. That time we came up with a thought કે let's create a song. And then team had made a scratch version of the song, જે અમે સાંભળ્યું. And we thought this is good. So then the team rushed, કારણ કે દિવસો નહોતા અમારા પાસે. So the team rushed, we managed to shoot the song and stuff. And that song was to be one of the very important assets to promote. And actually that song worked for the film. ઓકે. અને મારા હિસાબે આટલા વર્ષોમાં very rare in Gujarati, the films have started having promotional song, which I think Jamkudi was one of the film. અને એના પછી now the trend in Gujarati has started, and the scale of films જે બની રહ્યા છે ને songs, very good. My recent, even for Chanya Todi, Popat, the song that is shot is extremely, like તમને લાગે જ નહીં કે તમે regional song જોઈ રહ્યા છો. So the graph is changing. People are also have started identifying that how do we reach to audience, because attention span has reduced. તમને ઓલી 30 સેકન્ડની રીલમાં જ એક ઓડિયન્સને એક અવેરનેસ ક્રિએટ કરવાની છે અને એક ક્યુરિયોસિટી બિલ્ડ કરવાની છે કે ઓકે સમથિંગ લાઈક ધીસ ઇઝ કમિંગ એન્ડ વી હેવ ટુ ગો એન્ડ વોચ ઇટ. સો ફોર જમકુડી ધ સોંગ વર્કડ. And our marketing strategy also was very different than other films, because we had Viraj Ghelani who was debuting, and his digital footprint is amazing. So the entire composition for our spends also, surprisingly, our digital spends both ochu હતું, which otherwise the film would need more. And that made sense when the film released, because Viraj no digital print je હતું, footprints and the spread actually gave a lot of ROI. So these were key assets that which we focused on, કે અમે અગર માર્કેટિંગ કમ્પોઝિશન બી કરીશું સ્પેન્ડ્સનો બી, તો ઇન વોટ એરિયા વિલ સ્પેન્ડ મોર ઓર લેસ. સો હેન્સ ધ સોંગનો બજેટ વધારે હતો. સો કહીએ ને માર્કેટિંગ બજેટમાંથી સોંગ માટે જે સ્પેન્ડ કર્યું હતું એ ડિજિટલમાંથી ઓછો થઈ ગયો હતો. દેટ વોઝ ધ એન્ડ દેટ ધીઝ આર ધ રીઝન્સ વાય જમકુડી વર્ક. એટલે આમાં તો હું એક વસ્તુ એડ કરીશ કે કરેક્ટ સમય, એમ કહેવાય ને કે સહી સમય પે સહી સોચ. ઇટ્સ નોટ ઓનલી ધ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી. એનું જે સ્ટાર્ટિંગ વોટ અનેરી સેઝ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી રાઇટ. ધ સિલેક્શન્સ, ધ કાસ્ટિંગ કહેવાય ને કે ભાઈ જે વિરાજ, હિઝ ડિજિટલ ફિલ્મ ઇઝ અમેઝિંગ. તમે એમને લીધા બિકોઝ કદાચ માનસીને આટલો કોન્ફિડન્સ નહોતો કે આ ફિલ્મ, એને બી ખબર નથી કે પ્રીમિયરમાં શું થઈ છે. શી વોઝ નોટ હિયર, એણે પ્રીમિયર જોયું જ નહોતું. શી વોઝ ઇન ઇટલી એ ટાઈમે. તારે જસ્ટ મારે ખાલી મેસેજ પર મેં કીધું અમેઝિંગ, મારો છોકરો જબરદસ્ત હસે છે, એને બહુ મજા આવી રહી છે. હી ઇઝ લાઈક એન્જોઈંગ ધ ફિલ્મ. એટલે આપણને તો ગમતું જ હતું કે ના ધીસ ઇઝ રિયલી કરેક્ટ ટાઈમે. એ કહેવાય ને કે પ્રોપર સબ્જેક્ટ તમારે પિક કરવાનું, વિચ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સૌથી પહેલાં લોકો માર ખાઈ જાય છે ત્યાંથી કે કરેક્ટ સબ્જેક્ટ તમે કયા સમયે કયા ટાઈપનું ચાલે છે એ પિક કરો, એનું કાસ્ટિંગ કેવું છે એ પિક કરો. ઓફકોર્સ જે મેકિંગ હતું જેની અંદર કોમિક હોવું જોઈએ, હોરર હોવી જોઈએ, એક સ્ટોરી ટેલિંગ હોવી જોઈએ,
એક એવી વાત કે લોકોના લોક જીભે ચડી જાય, એટલે કહેવાય ને કે જે ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ ધ થિંગ્સ આર ઇન લાઇન વિથ ધ રિક્વાયરમેન્ટ. અને દેન ધ લાસ્ટ વોઝ ધી સોંગ કે પરફેક્ટ ટાઈમે આવ્યું, લોકોને ગમી ગયું. રિક્રિએશન્સ ઓફ જમકુડી, એના પછી તો રિક્રિએટ કરવાનો આખો ટ્રેન્ડ ચાલ્યો અને આજે લોકોને એની સક્સેસ જોવાઈ રહી છે. એટલે કહેવાય ને કે બહુ પ્રોપરલી, એટલે તમે જ્યારે પહેલેથી કરતા હોય ત્યારે માર્કેટિંગ ટીમને પણ મજા આવે કે બોસ આને અમે લોકો આ કરશું ને તો થઈ જશે. કે જ્યારે ખબર જ ના હોય કે ભાઈ આમાં પાટા છે પણ પૈડા નહીં ચાલે તો આપણે કેટલો ધક્કો મારવો. પણ જેમ કે પાટા છે, પૈડા ચાલી રહ્યા છે, આને ધક્કો મારશું તો આ ડેસ્ટિનેશન પર સુપર જશે. સો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મેકર્સ માટે, એવું છે. રાઈટ. ઇવન આનું જ્યારે અમે પોસ્ટર ડિઝાઇન કરી રહ્યા હતા, there were lot of versions pre. ઇન ગુજરાતી શું થાય છે કે વેરી આઈ વુડ સે earlier 10% ફિલ્મ્સ છે ને જે એકચ્યુઅલી વી ડુ રેફરન્સીસ એન્ડ દેન વી એકચ્યુઅલી ડુ અ ફોટોશૂટ, જે નથી થતું. બહુ સિલેક્ટિવ પ્રોડ્યુસર્સ ઓર ડિરેક્ટર્સ ફોલો દેટ સિસ્ટમ. અદરવાઇઝ એ જે શૂટ થયું હોય સ્ટીલ્સ હોય એમાંથી પોસ્ટર બની જાય. નાઉ ફોર માર્કેટિંગ ઓર દેર આર 3 મેજર અસેટ્સ જે તમે ઓડિયન્સને અટ્રેક્ટ કરવાના છો. સો યોર કી વિઝ્યુઅલ ઇઝ અ પોસ્ટર. સો હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ ઇઝ, બિકોઝ એ તમારી ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન છે એન્ડ વિચ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો એના પર બી વોટ બ્રેન સ્ટ્રોમિંગ, કલર પેલેટ શું રાખવું છે, નથી રાખવું, હાઉ ટુ એન્હાન્સ ધ અધર એક્ટર્સ, જે તે સંજયભાઈ પણ હતા ફિલ્મમાં. સો દેટ ઓલ આઈ વુડ સે ઇટ્સ અ ટીમ વર્ક એટ ધી એન્ડ. બટ ધ હોલ થિંગ ઇઝ દેટ વેન યુ હેવ કરેક્ટ ટીમ્સ ઇન પ્લેસ and correct intention is what then brings a good product and reaches to the masses. And the other point what Arvindji said, એટલે એના પર પણ હું કહીશ કે the positioning for જમકુડી ને was universal. અમે એમાં કોઈ ટીજી નહોતો રાખ્યો. ઇન ગુજરાતી the other problem is that lot of જ્યારે કોમેડી ફિલ્મ કે સોશિયલ ડ્રામાવાળી ફિલ્મ્સ હોય ને એનું એજ બ્રેકેટ એક ખબર જ હોય કે this is only going to cater a 45+ એની ઓડિયન્સ જ જોઈ છે પિક્ચરો, યુથ જોતી જ નથી. બટ ઇન ધીસ કેસ વી આર વેરી ક્લિયર બિકોઝ ઇટ્સ યુનિવર્સલ. અને એમાં પણ પેલું રૂરલ ને અર્બનનો પેલું નહોતો, કારણ કે હિંમતનગર મોડાસામાં પણ દેખાતું હતું, સેમ વે લોકોને અમદાવાદમાં પણ દેખાતું હતું, અમેરિકામાં પણ લોકો બોલે મારે જમકુડી જોવું છે. સો એક એ ક્રાફ્ટ જે બન્યું હતું ને એ બધા જ સેટ ઓફ ઓડિયન્સ એમાં એક સરસ મજાની સ્ટોરી ટેલિંગ હતી વાર્તાની. અને વાર્તા પણ એવી હતી, તમે આને આમ નહીં કે ભાઈ કોઈએ વિચારેલી, આ વાર્તા બહુ પૌરાણિક એક વન લાઇનર હતી એની, જેના પરથી આ સરસ રીતે ક્રિએટ કરેલું છે. સો દેટ્સ ધ સેન્સ ઓફ ધ ડાયરેક્ટર કે ભાઈ યુનિવર્સલ એક પ્રોડક્ટ બને અમારી. યા એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. Actually, when we were doing theatre visits, so also theatre visits was given a lot of importance in Jamkudi. So Viraj, Ojas, Mansi, after release, lot of marketing we had done through theatre visits. And એમાં we actually saw repeat audience, kids. એટલે એકવાર kids will come with friends and second day they'll come with parents. So if we end up repeating the theatre. So was it decided, the target audience was decided? No, universal જ હતું. એટલે અમને ખબર જ હતી because આ કોમેડી છે, હોરર છે, એટલે આમાં એવું કોઈ બ્રેકેટ જ નથી. એવું કોઈ હોરર કે સર્ટન ઓડિયન્સ નહીં જોઈ શકે કે ફિમેલ ઓડિયન્સ વિલ નોટ વોચ, એવું કંઈ હતું જ નહીં. ફિલ્મ એમ તો કોમેડી જ હતી અને હલકું હોરર હતું. સો વી ન્યૂ કે આ તો યુનિવર્સલ છે ને એવરીબડી શુડ એન્જોય ધ ફિલ્મ. સો હેન્સ પોઝિશનિંગ એન્ડ ઇવન માર્કેટિંગ, એટલે દેર વોઝ નો એજ બ્રેકેટ દેટ વે કેપ્ટ. એટલે એ બહુ જ તમે કહો ને 13થી જ ધ ટીજી હેડ ડિસાઇડેડ કે 13 years ઉપરના તો માણસો જોઈ જ શકશે ફિલ્મ. Also, one very important question I would like to ask, that can marketing or PR strategy save a weak film? Is it possible? So I would say rather than saving a film, a good PR and a good marketing will help garner audiences at the initial week. Later it's content. If the content is good, it will work, and if the content is weak, then it will plateau. But yeah, a good PR revolving around maybe actors, જે તમને અગર ખબર જ છે કે ફિલ્મ વીક છે, then your PR strategy will be around actors, એમનો performances and stuff. So you have to build the film only on that grounds, and then you know that this game is only for a week. But એમાં definitely you have to do PR earlier, not after the film has released. એક વસ્તુ એવી હોય, કોઈ પણ ફિલ્મ એ જજ કોણ કરે? ઓડિયન્સ જ કરે. Right. સો તમે એક બનાવી એક વસ્તુ એને પબ્લિક સુધી પહોંચાડવાનું કામ એ કોઈ પણ માર્કેટિંગ કે કોઈ પણ એજન્સી હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એને માર્કેટ કરવાનો છે કે મારે પહોંચાડવી છે. દેર આર પીપલ
કે એને એ સબ્જેક્ટ ગમે, કોકને કંઈક ઇમોશનલ વસ્તુ ગમતી હોય, કોકને કોઈ ફાઇટનો સીન ગમતો હોય, કોકને કંઈક હસવાની એક ડાયલોગ હોય, અથવા પછી એવી કોઈ ઘટના બની હોય, અરે યાર આ તો ટ્રિગર છે યાર, મજા આવી ગઈ. આખી ફિલ્મ તમે જુઓ, કદાચ તમને એમ લાગે 1.5 કલાક સુધી કશું નથી થયું, પણ દોડ એ કહેવાય ને કે ભાઈ એક પોઈન્ટ આવે કે ત્યાં અરે યાર આ જોવા માટે તો ફિલ્મને જોવી જ પડે. આપણે 1 કલાક આખી બિલ્ટઅપ કરે છે અને પછી સડનલી કંઈક થાય એટલે ખબર જ નથી કે તમને ક્યારે શું કોને ગમતું હોય છે. સો પીપલ ઇઝ ધ કિંગ, કે એ લોકો ડિસાઇડ કરતા હોય છે મારે શું જોવું છે. મેકર્સનું કામ એક ફિલ્મ બનાવી દીધી, જે પણ માર્કેટિંગ કરતા હોય કે જે પણ બધા હોય એ લોકોનું કામ છે એક જગ્યાએ પહોંચાડી ફિલ્મને, પછી ધેન દે ડિસાઇડેડ. તમે પહોંચાડો જ નહીં, કદાચ એમ થાય કે ના આને પહોંચાડવી જ નથી, તો પછી કદાચ બની શકે કે એ ફિલ્મ પહોંચી નહીં તો કશું પણ ના મળે. પણ એકવાર જો પહોંચી હોય, એમને લાગે કે કદાચ આ વસ્તુ નીકળી શકે, તો રાધર દેન થઈ કે સેવિંગ કરતાં બી એક વસ્તુ હું કહીશ કે ભાઈ નિર્માતાના પૈસા ન ડૂબે, કે ભાઈ એટલા નાખ્યા છે એટલા તો નીકળી જાય. એક પહેલો થોટ એવો હોય કોઈ પણ જે માર્કેટ કરતું હોય ને એને કે ભાઈ આપણે એક કામ કરીએ, બ્રેક ઇવન પર પહોંચી જઈએ, આપણે એક કામ કરીએ કે આ પૈસા આટલા બચાવીને થોડા પૈસા નાખીને આપણે ક્યાંક પહોંચી જઈશું તો વાંધો નહીં આવે, એકવાર આપણે સેફ થઈ જઈશું. સો ફર્સ્ટ ડ્યુટી ઇઝ કે ભાઈ આપણે સેફ થઈ ગયા, ઓકે નાઉ વોટ નેક્સ્ટ. જ્યારે આપણને ખબર હોય કે આ પ્રોડક્ટને કેવી રીતે ચલાવવાની છે, આ શબ્દ બહુ ક્લિયર છે, ચલાવવાની છે, તો હવે કેવી રીતે ચલાવવાની. કદાચ એક સોંગ તમને એવું હોય કે બોસ આ સોંગ તો ચોંટી ગયું, હવે આ જોરદાર આ પિક્ચર કાઢી નાખશે. પહેલાં બહુ બધા ફિલ્મોમાં એવું હતું, કદાચ ફિલ્મની અંદર એક જ સોંગ હોય કે સોંગ એવું હોય કે લોકો સોંગ જોવા માટે જતા હોય, પૈસા ઉલાળતા હોય, બધું જ થતું હોય. તો આવા બધા બહુ જ બધા કિસ્સા થયેલા છે, પણ એ પહોંચાડવી એ બહુ જરૂરી છે. ત્યાં એકચ્યુઅલ માર્કેટિંગનો રોલ મેઇન છે. રાઈટ. મેકર્સ ત્યાં કશું જ નથી કરી શકવાના, માર્કેટિંગને જ વાળા જ કરી શકશે, એનો આઈડિયા ત્યાં પહોંચાડી શકશે કે ઓકે આ જગ્યાએ પહોંચાડી એને પહોંચતી કરી દો, લેટ્સ પીપલ ડિસાઇડ. તમે એક વાર વાત કરી હતી કે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ તમે લઈને આવી રહ્યા છો, એના પર ગુજરાતી કન્ટેન્ટ આવશે કે પછી તમે કેવી રીતે એને પોઝિશન કરવાના છો, કે એટલું બધું કન્ટેન્ટ બને છે કે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આવશે, કઈ રીતે, એટલે વોટ આના કરતાં આ સવાલ તમારે અનેરીને પૂછવો છે, બિકોઝ એ એની અંદર સી ઇઝ અ માસ્ટર ઇન દેટ, એટલે કદાચ એની પર કરી શકે. મેં તો એક વેન્ચર શરૂ કર્યું છે, મને એવું લાગ્યું કે ગુજરાતી કે અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું જરૂર છે. કારણ કે કોમ્પિટિશન છે ગુજરાતી. કોમ્પિટિશન ક્યાં નથી, બે લારીવાળા હોય ને એની વચ્ચે કોમ્પિટિશન હોય, કોમ્પિટિશન ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ. આજે એક સરસ વાપરતો હતો આશુતોષ રાણાને, એનું ડ્રામા છે રામ પર, જેમાં રાવણ કહે છે કોને, લક્ષ્મણને, કે જા રામે કીધું કે ભાઈ જા તું જરા બોધપાઠ લઈ આવે, છેલ્લો એમની પાસેથી સમજી લે, આ તો બહુ વિદ્વાન વ્યક્તિ છે. તો જઈને રાવણે એક જ વાત કીધી કે તમારો દુશ્મન કેવો છે ને જોરદાર, એના પરથી નક્કી થશે કે તમે કેટલા સક્ષમ છો. બરાબર કે નહીં? એ જગ્યા તમને ખબર પડે કે ઓકે આ વ્યક્તિમાં સક્ષમતા છે તો એના આટલા દુશ્મન. તમે એમ કહો કે બસ હું અદાણી છું તો મારો અંબાણી દુશ્મન, જસ્ટ ટુ સે ધેટ. બટ કહેવાનો મતલબ એ છે કે કોમ્પિટિશન ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ ઇફ યુ ટેક ઇટ ઇન અ હેલ્ધી વે. તમે એને એમ કહો કે ના પેલું મારું ખરાબ કર્યું છે, ના ભાઈ, એ તમને એક સારા બનવા માટે એક રસ્તો આપી રહ્યો છે, એક મોટિવેટ કરી રહ્યા છે. સો દેટ્સ બેટર. સ્ટેટિસ્ટિક્સને બધું અનેરી આપી શકશું. મારી વાત કરું, મેં કેમ વિચાર કર્યો. મારી પાસે એક વ્યક્તિ આવ્યા મને કે આપણે ફિલ્મ બનાવીશું. મેં કીધું ઓકે. મને કે બધા કહે છે 1.5-2 કરોડ 3 કરોડની અંદર એક ફિલ્મ બને. મેં કીધું ઓકે. મેં કહું રિકવરી પ્લાન શું છે? કોઈ પણ બિઝનેસમેન તો એમ ને કે પૈસા ક્યાંથી પાછા આવશે, રૂપિયો જ્યાં નાખ્યો ત્યાંથી રૂપિયો પાછો લેવો પડે ને. આ સિમ્પલ ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ કે ભાઈ આનો નફો કેવી રીતે રળશું, આપણા પૈસા પાછા આવી જશે કે નહીં, 6 મહિના જશે તો આપણું આટલા 6 મહિના આટલા રૂપિયા ગયા તો વ્યાજનું શું. મેં કીધું આ બિઝનેસ રિસ્કી છે, ઇટ્સ અ હાઈ રિસ્ક હાઈ પ્રોફિટ બિઝનેસ છે, કારણ કે આની અંદર રિસ્ક ખૂબ જ છે પણ સામે પ્રોફિટ પણ છે. ઇટ્સ નોટ ઓનલી ધ મોનિટરિંગ પ્રોફિટ બટ ટુ ક્રિએટ અ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ બ્રાન્ડિંગ. તમારા એક્ટરની બ્રાન્ડિંગ હોય કે પ્રોડ્યુસરની બ્રાન્ડિંગ હોય, ડિરેક્ટરની બ્રાન્ડિંગ પણ અંદર ક્રિએટ થતી હોય છે. સો આ એક બેઝિક પ્રશ્ન હતો. મેં કીધું ડોન્ટ ડૂ ધેટ. આમાં કદાચ આપણી સ્કિલ નથી. વોટ ઇઝ અવર સ્કિલ? આપણી સ્કિલ છે માર્કેટિંગ, એક પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવાનું. આપણે એવું જરૂર શું છે કે જ્યાં નિર્માતા તમારી પાસે આવે, આપણે ના જવું પડે. દરેક સ્ટેજ પર તમે એકવાર ફિલ્મ બનાવ્યા પછી તમારે કોની પાસે જવું પડે, તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે જવું પડે, સિનેમા હોલ પાસે જવું પડે, આની પાસે જવું પડે, બીજા પાસે જવું પડે. ત્યાં જવું ત્યારે માંડ મેળ પડે, છેલ્લે સબસિડી માટે જવું પડે. કહેવાનો મતલબ છે કે આ બધી વસ્તુ આપણે કરીએ ત્યારે આપણને થતું હોય તો એના કરતાં આપણી પાસે જે સ્કિલ છે, આપણે બિઝનેસ ક્રિએટ કરીએ, એક પ્લેટફોર્મ ક્રિએટ કરીએ એન્ડ વી ડિસાઇડેડ કે ભાઈ અત્યારે આની મને એવું લાગે જરૂર છે કે જે ખરેખર લોકો સુધી પહોંચી શકે. કારણ કે 100% ફિલ્મો બને છે ને એની 20% ફિલ્મો જ ઓટીટી પર આવે છે, 80% ફિલ્મો પહોંચતી જ નથી. અને હું જીફા કરું છું એટલે મારી પાસે દરેક ફિલ્મો આવે છે ઓલમોસ્ટ કે જે અમે જોતા હોઈએ છીએ, અમે કોન્ટેન્ટ અમને ખબર સરસ છે પણ આ લોકો સુધી પહોંચ્યું જ નથી. જેમ નેરીએ કહ્યું કે ભાઈ બીજા વીકથી
પિકઅપ કરતું હોય છે ત્રીજા વીકથી કરે, પણ ત્યાં સુધી સસ્ટેન તો કરવું પડે. એના માટે યુ હેવ ટુ પમ્પ ઇન ધ મની. તમારો એક પ્લાન હોવો જોઈએ. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી ગુજરાતી નિર્માતા નથી કરી શકતા કે પહોંચી નથી શકતા. એમના રાઇટ હેન્ડમાં એમની પ્રોડક્ટ છે પણ નહીં કે કદાચ એમને કોઈ ગાઈડ કરી શકે કે આ વસ્તુ કરવી જોઈએ. સો બેટર ટુ ક્રિએટ અ પ્લેટફોર્મ કે જ્યાં એ 80% જે ફિલ્મો જે છે કે એના કરતાં ઓછી ફિલ્મો કે જેના માટે એક પ્લેટફોર્મ ઊભું થાય. સો આઈ ડિસાઇડેડ કે ભાઈ આપણે ક્રિએટ કરવા કરતાં કદાચ હું એક ફિલ્મ બનાવતો 6 મહિના પછી એ ફિલ્મ પતી ગયું, બધું પૂરું થઈ ગયું, પછી કોઈ ઓટીટી પર હશે ત્યાં જોવાતી હશે, મેં કીધું તમારે પછી નવી બનાવવાની, એટલે પાછું યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ વર્ક ફ્રોમ સ્ક્રેચ, બેક ટુ સ્ક્વેર વન, ને ભાઈ તમે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરો. સો એના કરતાં એવી વસ્તુ બનાવીએ. ઓફકોર્સ પૈસા અને બધી ખાસી એમાં મોટું થતું હોય છે, પણ મેં કીધું એ ઓનગોઈંગ ચાલશે અને એની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો વી ડિસાઇડેડ કે બિઝનેસ માઇન્ડથી કે આ કરવું એટલે અમારે ઓટીટીના પેલામાં પડ્યા. એમાં નોટ ઓનલી ધીસ પ્રોફિટ કે, પણ સામે જે આ 80% જે ફિલ્મો જે બિલકુલ ક્યાંય નથી આવી રહી એ પહોંચે લોકો સુધી. એક એ અમારો એક કોઝ હતો કે લોકો સુધી દરેક પહોંચે. પબ્લિક ડિસાઇડ કરશે કે મારે શું જોવું છે. હું શું કામ ડિસાઇડ કરું કે મારે શું બતાવવું છે, કે શું જોવું જોઈએ, કે શું સારું છે, કે શું શ્રેષ્ઠ છે. તમે ડિસાઇડ કરો, તમને ગમે. વી ડોન્ટ નો કે કોને રૂરલ ગમે છે, કોઈને ટ્રાઇબલની ફિલ્મો ગમે છે, કોઈને કિડ્સની ફિલ્મો ગમે છે, કોઈને એનિમેટેડ ફિલ્મો ગમે છે, માઇથોલોજીકલ ફિલ્મો છે. પીપલ વિલ ડિસાઇડ. વી આર ધ સુપર માર્કેટ. બધી જ પ્રોડક્ટ હોવી જોઈએ, લોકો જોવે, લોકોને ગમવું જોઈએ. રાહુલ સર, તમને એક સવાલ હું એવો પૂછીશ કે એડિટિંગ, તમે અંદર બેક સ્ટેજ વાત કરતા હતા કે લોકો તમારી પાસે છેલ્લે આવે છે કે ફિલ્મ સેવ કરો, તો ત્યારે તમારો શું અપ્રોચ હોય છે, કઈ રીતે તમે મેનેજ કરો છો દેટ ચેલેન્જ, એના વિશે થોડુંક. ચેલેન્જિંગ તો બહુ છે, ભયંકર ચેલેન્જિંગ છે, અને હમણાં ના બોલાવો બધું. મોસ્ટલી અમુક ફિલ્મ્સ આવે છે, અમુક નહીં, 80% ફિલ્મ્સ જેમાં એવું હોય છે કે બની ગઈ, સાઉન્ડ થઈ ગયો, એડિટ થઈ ગઈ, બધું થઈ ગયું, જોયા પછી રિયલાઇઝ થાય, પ્રોડ્યુસર જોવે ને પછી આ નહીં, તો વીએફએક્સમાં આવે કે આ ફ્રેમ બરાબર નથી લાગતી, આમાં પાછળથી આ કાઢો. હવે ક્રાઉડેડ એરિયા હોય, માની લો એકદમ, જ્યાં પાછળ ટેમ્પો દેખાતા હોય, સાયકલો પડી હોય, બિલ્ડિંગ ખરાબ હોય, તો હવે એને બ્યુટીફુલ કરવાનું કામ વીએફએક્સમાં આવે. બટ હું અમુક વખત સમજાવું છું કે આ સ્ટોરી ક્રાફ્ટમાં કામ નહીં લાગે. જો પરફોર્મન્સ હશે, સ્ટોરી પ્રોપર જશે તો ત્યાં ધ્યાન નહીં જાય. કરેક્ટ. પણ તે છતાં બી અમુક છે મેકર્સ કે ના, આટલું સુધારી દો, આટલું કરી દો તો અમારી ફિલ્મ બહુ સારી લાગશે. બટ ફિલ્મ સારી લાગવી અને ફિલ્મ સારી બનવી બહુ અલગ વસ્તુ છે. ક્રાફ્ટ, સ્ટોરી ટેલિંગ, પરફોર્મન્સ, ડાયલોગ્સ, વીએફએક્સ એ ફિલ્મનો પાર્ટ છે. વીએફએક્સ એ ફિલ્મ નથી. સો વીએફએક્સથી ફિલ્મ એન્હાન્સ થાય છે જ્યાં જરૂર છે ક્રાફ્ટમાં. સ્ટોરી ટેલિંગ એનાથી નથી બદલાવાનું. હું કોઈના ડાયલોગ કે લિપસિંગ નથી બદલી શકવાનો એનાથી, કે હું કેરેક્ટર રિપ્લેસ કરીને એક્ટર છે તો ત્યાં બીજો એક્ટર ઊભો કરી દઉં, એવું બી પોસિબલ છે પણ એ થઈ ના શકે લોજિકલી. તો છે, ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ છે. તો તમારો અપ્રોચ એ માટે કેવો, એટલે ખાલી બિઝનેસ ઓરિએન્ટેડ ક્યાં આવે, મને પૈસા મળે છે? અમુક વખત બિઝનેસ ઓરિએન્ટેડ થઈ જાય. જેન્યુઅન ફિલ્મ મેકર્સ ને સારા ફિલ્મ મેકર્સ હોય તો એમને હું સજેસ્ટ કરું કે જે બીજી વખત બનાવવાના છે એમને હું સજેસ્ટ કરું, રાઈટ, જે લાગે કે હવે આગળ નથી થવાનું ત્યાં કરીને બિઝનેસ કરી લઉં. સો આવી રીતે જનરલી હોય છે અમુક ટાસ્ક. અનેરી મેમ, જેમ સૈયારા મૂવી વખતે આપણે જે ક્રેઝી માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી જોઈ, તો એવું આપણે તમને પણ ખબર પડી ગયા ક્રેઝી માર્કેટિંગ કે એને એમાં બધા જ એવા વિડીયોઝ, રીલ ને એવરી નેક્સ્ટ રીલમાં એમ જ દેખાય કે બધા જેન્ઝીઝ રડે છે ખૂબ ને બધા ઘાડા થઈ ગયા છે ને એ બધું. સો આઈ અન્ડરસ્ટુડ કે આ એક માર્કેટિંગ ગીક છે. તો એવી કોઈ માર્કેટિંગ, એવી કોઈ ક્રેઝી માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી તમે ડિઝાઇન કરી હોય કોઈ ફિલ્મ માટે, તેનો કોઈ તમે એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકો અમારી સાથે? તો સૈયારા માટે એક વસ્તુ કહીશ, જે બી ફિલ્મ જે બી હોય, લોકોને મજા તો બહુ કરાઈ છે. લોકોને મજા તો બહુ આવી છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. જેનજી પછીની જે જનરેશન છે, मैं જોવા ગઈ હતી. Actually, the film is good, but the marketing strategy was also
because both the actors were new. અને તમે જોશો તો સ્ટ્રેટેજિકલી દે વર કેપ્ટ અવે ફ્રોમ મીડિયા ઇન્ટરવ્યૂઝ એન્ડ સ્ટફ, કારણ કે એ બોલશે તો બી શું બોલશે, અને ટુ મચ ટુ ગીવ અવે અબાઉટ ધ ફિલ્મ ડિડન્ટ મેક સેન્સ. એટલે હવે એક કાંઈક તો તમને ક્રિએટ કરવું પડે ને, એક ફોમો ટેકનિકલી. બેનર વોઝ યશરાજ, સો પીપલ ન્યૂ કે એટલીસ્ટ પ્રોડક્ટ સારું જ હશે, બટ એનું ફોમો ક્રિએટ કરવા માટે દેટ વોઝ ડન એન્ડ ઇટ વર્ક ફોર ધ ફિલ્મ, ઇટ વર્ક વેરી વેલ ફોર ધ ફિલ્મ. Any that sort of experience you No, have? I am not. I'm waiting for that kind of a film or a team to do that kind of a crazy thing. I think, but the good part is in last 2 years, I would say at least Gujarati film no graph has improved. Films are reaching to audiences, and that has we've like. Yesterday's reports were like we have almost crossing 100 crores this year, so that which is good. So I think yeah, now and the films that have been made are very different. This have bani rahi છે એટલે એમાં you know we have room to experiment and do newer things. It's not stereotype એટલે yeah. ક્રેઝી માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજીવાળી એક વાત કરું તમને. ગુજરાતી ફિલ્મમાં કેવી રીતે જઈશ કેટલા લોકોએ જોયું છે? કેવી રીતે જઈશ તમે લોકોએ જોયું જ નથી? અચ્છા, સરસ ફિલ્મ છે. એવું કહેવાય પાથ બ્રેકિંગ ફિલ્મ હતી ગુજરાતી સિનેમા માટે, જે અભિષેકે ડિરેક્ટ કરી હતી. સરસ ફિલ્મ. એ ફિલ્મે એક અર્બન ઓડિયન્સ ઊભું કર્યું, એક અર્બન માર્કેટ ઊભું કર્યું હતું. એટલે સ્ટ્રેટેજી એની અંદર થોડી અલગ હતી, અને કમર્શિયલ માઇન્ડ વિચાર કરીને કર્યું કે જ્યાં ટિકિટ લેવા જાય ને ટિકિટ મળે જ નહીં. આજે ફોમો ક્રિએટ કરવાની વાત કરીને અનેરીએ કે લોકોને એમ તો ટિકિટ નથી મળતી, ચાલો શું છે જોવા જવું પડે, જોવા જવું. સામે એણે હોર્ડિંગ્સ આ તે એ બધું તો લાગી ગયું હતું. એટલે એ સમય એવો હતો કે જ્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એટલા લોકો નહોતા, એટલે ડિજિટલ માર્કેટિંગ માઇટ બી નોટ વર્ક, કારણ કે લોકો સુધી પહોંચ્યું જ નથી. ઇન્ટરનેટ મોંઘું હતું, એ તો રિલાયન્સ આવ્યું, ફ્રી કરી નાખ્યું, બધું થયું, પછી બધું ચાલ્યું. બાકી વખતે હતું નહીં. સો વોટ સ્ટ્રેટેજી, એટલે આ શરૂઆત થઈ ત્યારે એકચ્યુઅલી સ્ટ્રેટેજી તો બે વસ્તુ પર કરી, અને અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ એણે શરૂઆત કરી, પોઝિશનિંગ કરી કે અર્બન ઓડિયન્સ માટેની છે અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ, જે લેટર ઓન રૂરલમાં પણ ગઈ. પણ શરૂઆત એને કરી, એટલે પોઝિશનિંગ કરી મારે અર્બન છે, એટલે લોકોને એમ લાગ્યું હા પેલું નહીં હોય, આ કંઈક સારું હશે, એટલે ચલો જઈએ. સરસ પોસ્ટર ડિઝાઇન થઈ ગયું, બધી જ વસ્તુ. ગયા ત્યારે ટિકિટ જ ના મળે, 1 વીક ના મળે, 2 વીક ના મળે, જ્યારે જઈએ ત્યારે ના મળે. શોઝ દેખાય પણ ટિકિટ ના મળે. સો એક સ્ટ્રેટેજી ડિઝાઇન કરવા માટે એવી હતી, લોકોની અંદર એ ક્રેઝ ઊભો કરવા માટે કે બોસ આ ફિલ્મ તો હવે જોવી પડશે, બહુ લોકો જોઈ રહ્યા છે. એક માર્કેટમાં વર્ડ ઊભો થયો. મને લાગે છે કે એને શરૂઆત એણે કરી, પછી તો કદાચ ઘણી બધી ફિલ્મોએ કરી હશે અલગ અલગ રીતે, બટ દેટ વોઝ ધ થિંગ. કારણ કે હિન્દી જેવી કોન્ટ્રોવર્સી આપણે ગુજરાતીમાં ઊભા નથી કરી શકતા, કે ત્યાં કહો કે પેલા જઈને લાફો મારી દીધો, કહો કે કંઈ કેસ કરી દીધો. હવે આ ફિલ્મની અંદર એવી વસ્તુ છે કે લોકોએ જઈને પોસ્ટરો ફાડી નાખ્યા કે લોકો જો રિલીઝ થશે ફિલ્મ તો અમે બંધ કરાવી દઈશું. હિન્દી માટે થાય છે, ગુજરાતી માટે હજુ એવું નથી થયું. આપણે બહુ વેજીટેરિયન ઓડિયન્સ છીએ. ઓકે, સો ઓડિયન્સમાંથી કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. જી હાજી. પ્રેમ ગઢવીની પેલી હતી ને, આપણે કઈ હતી? પાટીને. ના ના, પ્રેમ ગઢવીની કઈ હતી? પ્રેમ ગઢવીને આપણો સૌરભ રાજ્યગુરુવાળી સરસ ફિલ્મ હતી. ભલે પધાર્યા આવી હતી, પાટીને આવી હતી. સાહેબ 104 ફિલ્મો રિલીઝ થઈ હતી ગયા વર્ષે કાકા. અનફોર્ચ્યુનેટલી એ જ વસ્તુ તમારા સુધી પહોંચાયું નહીં, એટલે પહોંચવું ખૂબ જરૂરી છે. હા, એટલે એ માર્કેટિંગ આમણે કર્યું હતું, એટલે પહોંચી ગયા એમણે ત્યાં. ભલે પધાર્યાવાળા ન પહોંચી શકે તમારા સુધી. સો એના માટે ચર્ચા હતી કે માર્કેટિંગ બહુ જરૂરી છે કે લોકો સુધી પહોંચવું. તમને મજા આવી હતી ને પિક્ચરમાં? કાકા મોબાઈલ પછી પકડજો. હા, ઓકે, થેન્ક યુ. ગુડ ઇવનિંગ. ક્વેશ્ચન ટુ અનેરી મેમ. ગુજરાતી મૂવીના પ્રમોશન માટે અથવા તો એના માર્કેટિંગ માટે સોશિયલ મીડિયા મેટ્રિક્સ મેટર કરે છે? અને બીજો ક્વેશ્ચન એ છે કે અધર દેન સોશિયલ મીડિયા, વિચ ઇઝ ધ ઇમ્પેક્ટફુલ મીડિયમ ફોર ડુઈંગ માર્કેટિંગ ફોર ગુજરાતી મૂવીઝ? અને અરવિંદ સર, એક ક્વેશ્ચન
કે કેમ ગુજરાતી મૂવીઝ ઓટીટી પર નથી આવતી વધારે, બિકોઝ ઓફ કે મેચ નથી કરતા ક્રાઇટેરિયા ઓટીટીઝના મેકિંગ, મને ગુજરાતી મૂવીઝનું મેકિંગ. સમજી ગયો તમારો પ્રશ્ન સમજી ગયો. Good question. Yeah, so in today's time, definitely social media is very important. એટલે એવું નથી કે you can eliminate social media from a film marketing, but definitely the proportion of doing a social media spends will depend from film to film. ફિલ્મમાં કાસ્ટ કોણ છે, પોઝિશનિંગ શું છે ફિલ્મની, જોનર શું છે, સ્ટોરી ટેલિંગ, એટલે વોટ ઇઝ ધ નરેટિવ ઓફ ધ ફિલ્મ. Those are the criteria to design a marketing campaign, then what kind of social media spends will be done on that. Your other question, apart from social media, what other platforms that the film should be marketed? So the traditional mediums તો છે જ જે તમે માર્કેટ કરવાના જ છો. Then your on ground is there, but again on ground is also subjective to film. So every film will have a very unique proposition and a unique way. હવે કોઈકમાં કાસ્ટ તમારી બહુ જ પોપ્યુલર હોય તો યોર માર્કેટિંગ કેમ્પેન વિલ બી ડિઝાઇન્ડ અકોર્ડિંગલી. એમાં કદાચ તમે થોડું ગ્રાઉન્ડ પ્રમોશન કરો. સો એન્ડ ઓલ્સો યોર ટીજી કોણ છે. હવે ધ ફિલ્મ દેટ હેઝ અ સ્ટોરી ઓર અ નરેટિવ અબાઉટ અ ફેમિલી ઓર એજ બ્રેકેટ અબાઉટ 40-45+, તો એનું અગર ઓન ગ્રાઉન્ડ હું કોલેજીસ સ્કૂલમાં લઈને બી જાઉં તો ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ વર્ક. સો દેટ વિલ ડિપેન્ડ ઓન ફિલ્મ ટુ ફિલ્મ ટેકનિકલી. So there is no fixed formula and not even a template કે હવે કોઈ આમ આવીને કે યુ નો આ ABC પિક્ચર હતી અને આમાં આ થયું હતું તો મને આ જ કરવું છે, તો વી સે નો, સોરી, વી કાન્ટ ડુ દેટ. યા, વી માઇટ પિક અપ સર્ટન ઇન્સાઇટ્સ what worked for that film, what didn't work for that film, but it two films can never have a same marketing campaign or a spend. It can never ever have. So અગર હું હમણાં જમકુડી 1 અમે કરી હતી અને હવે જમકુડી 2 થશે, that will also never have a same spends and thing, because now that's a franchisee. હવે તમે એ ફ્રેન્ચાઇઝીને કઈ રીતે એનકેશ કરો છો એ અલગ જ આખી સ્ટ્રેટેજી હશે. સો દેટ ઇઝ ધેર. યોર અધર ક્વેશ્ચન ટુ અરવિંદ. નહીં, તમારે જ જવાબ આપવો પડશે. So I'll tell you, Gujarati, it's a problem is between the supply and demand. The number of films જે તે કહી રહ્યા છે, it's good number of films that are being made. The problem is that બધી પિક્ચરો એક તો થિયેટરમાં ચાલતી નથી. The ratio of films running on theatre is very less. Dedicated platforms in Gujarati are only 2 platforms. Now from their point of view also, if you think every platform will have a limited budget and an appetite. So that's the challenge and the gap. જેના લીધે not all films see a OTT window technically. And એના પહેલાં પણ એક ક્વેશ્ચન હતો કે you know, if there is another platform that comes, whether it is a competition. In my opinion, હમણાં જે ગુજરાતી ફિલ્મ્સ જે ચાલી રહી છે, but we still have a very far way to go because we don't see audiences turning around for every film. It's not a habit. It's like a choice. When we are able to create that habit for audiences to come and watch every film in Gujarati, at least 70-80% is where we have reached to that point. And that time, national OTTs will be open to take the language. Because hamna su je theatrical we are have not been able to give numbers, is also કે national OTT માટે then that language becomes too small. Because they already have Hindi, South, Marathi. તો ગુજરાતીને કેટર, અને બીજું ઓવરલેપ છે આજની તારીખમાં બી. વાય વી ડોન્ટ હેવ અનધર સેટેલાઇટ ચેનલ ઇઝ ધ રીઝન ઇઝ દેટ બિકોઝ એડવર્ટાઇઝર્સને ગુજરાત કેટર કરવું હોય છે તો દે હેવ હિન્દી ચેનલ્સ, અને આપણા બધા જ ગુજરાતીઓ હિન્દી તો જોઈએ જ છે. દેટ્સ ધ ફર્સ્ટ લેંગ્વેજ. દેટ્સ ધ પ્રોબ્લેમ. સો ધ મોમેન્ટ વી એઝ એન ઓડિયન્સ સ્ટાર્ટ વોચિંગ ગુજરાતી ઇઝ વેન ધ ફિલ્મ્સ વિલ ઓલ્સો ફ્લરિશ એન્ડ ધ OTT પ્લેટફોર્મ્સ વિલ ઓલ્સો કમ. બીજી વસ્તુ એવી છે, એમણે સરસ આખું તમને સમજાયું. બાકી તમે અમે કીધું ને 104 ફિલ્મો, એની અંદરથી કહેવાય ને કે ભાઈ તમે જોઈ શકો એવી કદાચ 40% જ ફિલ્મો હતી. 60% ફિલ્મો તો કદાચ જોશો તો તમે નહીં જોઈ શકો. સૈયારા જેવું જ થશે તમને. એટલે અનફોર્ચ્યુનેટલી એને પ્લેટફોર્મ મળવું બહુ અઘરું છે, કારણ કે OTT પર કદાચ એ ફિલ્મ આવે ને તો એમ લાગે કે આ જગ્યા રોકવાનો જે ચાર્જ થાય ને એ પણ નહીં નીકળે એમ. બીજી વસ્તુ એવી છે કે જે નિર્માતાઓ છે ને, હું તમને કહું કે જે રિપીટ નિર્માતાઓ થતા હોય, જેમનો ફૂલ ટાઈમ બિઝનેસ છે ફિલ્મ મેકિંગ, એ ખૂબ જ ઓછા છે. વન ટાઈમર્સ બહુ જ આવે છે.
કે ભાઈ મને હવે કંઈક નવું કરવું છે તો ચલો ફિલ્મ બનાવીએ. એની એ ગ્રીડીનેસ નથી હોતી, એને એમ નથી થતું કે આ મારી ફિલ્મ એ OTT સુધી જ જાય તો કદાચ એ અનેરી મેમનો કોન્ટેક્ટ બી નહીં કરે કે મારે ક્યાંક પ્લેસ કરવું છે, પ્લીઝ મને તમે મૂકી આપો. એને ખબર જ નથી, બે નથી ચાલતી ને બાજુમાં મૂકી દો. તો એ બધી બહુ બધી ફિલ્મો છે કે જે અભરાઈએ ચડી ગયેલી છે. દેટ ઇઝ ઓલ બિકોઝ કે એનો એ બિઝનેસ નથી, એને રસ નથી કે એની અંદર કરવો. કલાકારો કે ડિરેક્ટર્સ એને નથી ફોર્સ કરી શકતા કે સાહેબ તમે ફિલ્મના અવોર્ડમાં મોકલો કે તમે સબસિડીમાં મોકલો. સબસિડીમાં કદાચ મોકલે પણ બીજે ક્યાંય નથી મોકલતા. એટલે એવી બધી બહુ જ બધી ફિલ્મો છે જે હાફ વે સુધી જ રહે છે અને પછી આગળ નથી અનફોર્ચ્યુનેટલી જઈ શકતી. એટલે એ પણ બધી સારી કદાચ બની હોય તો પણ એ ત્યાં સુધી નથી પહોંચી શકતી. એટલે દેર આર સો મેની રીઝન્સ કે શું છે જે સિરિયસ બિઝનેસમાં છે, ફિલ્મ મેકિંગને એક સિરિયસ બિઝનેસ તરીકે લે છે, એની બધી જ ફિલ્મો OTT પર આવે છે બિકોઝ દે વોન્ટ કે એમની પ્રોડક્ટ ત્યાં દેખાય તો કાલે ઉઠીને મને બીજો નિર્માતા મળે, એક્ટરને કદાચ બીજું કામ મળે અને મારી પાસે કદાચ આગળની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ખુલી શકે. સો એક ખૂબ જ ઓછા નિર્માતા હોય છે અને ખૂબ જ ઓછા વ્યક્તિ હોય છે કે જે લોકો પહોંચી શકે છે. પછી ઓફકોર્સ દરેક OTT પોતે ડિસાઇડ કરતી હોય છે મારે શું લેવું, કારણ કે ધંધો એ કરવા બેઠા છે, પૈસા એ ખર્ચવાના છે. સો દેટ્સ વાય તમને બધી જ ફિલ્મો OTT પર અનફોર્ચ્યુનેટલી નથી જોવા મળતી. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ ટુ ઓલ 3 પેનલિસ્ટ કે તમે આટલું સરસ એનરિચિંગ સેશન આપ્યું એના માટે થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ આભાર. ફોર કમિંગ. ગુજરાતી ભાષા માટે આમ તો બહુ બધા કલાકો જોઈએ એવા છે પણ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ sir. અસ. અને ધીસ ઇઝ રિયલી અ ગુડ ટોપિક. અને અમદાવાદ લિટરેચર ફેસ્ટિવલ જે પ્રમાણે ગ્રો કરી રહ્યું છે મને લાગે છે કે હવે તમે સ્પેશિયલી અમદાવાદ લિટરેચર ફેસ્ટિવલની જગ્યાએ અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ કરો છો. એબ્સોલ્યુટલી સર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ. અરે હા, સોરી. વી આર ઓલવેઝ વિથ યુ. થેન્ક યુ. યા ઓફકોર્સ, વાય નોટ. આમની જે ઈચ્છા છે ખૂબ સરસ છે, તાળીઓથી વધાવી પડે. હા, થેન્ક યુ. Thank you for sharing what goes beyond lens in a film and these interesting strategy. It was indeed an insightful session. So thank you once again. I'll now invite Maitri Devi Sisodia, Vision Raval and Krishnapad Das to felicitate the speakers with mementos.